आज आम देखा ओपीएससी द्वारा कंडक्ट करा जाइथिबा पीजीटी रो क्वेश्चन पेपर। तेबे यह हेउची ओडिया क्वेश्चन पेपर। तेबे ओडिया क्वेश्चन गुडी को आम भल भाव डिस्कसन करिबा। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम क्वेश्चन टी देइछि केउ प्राकृतरु ओडिया भाषार उत्पत्ति बोली स्वीकृत। तेबे ऑप्शन थिला महाराष्ट्री, मागधी, पैसाची, सौरसेनी। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी मागधी। मागधीरु प्राकृतरु ओडिया भाषार उत्पत्ति बोली स्वीकृत। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि निरुक्तर रचयिता किए। ऑप्शन थिला पाणिनि, पतंजलि, यास्क, बररुचि। तो यार सठिक उत्तर हेउछि निरुक्तर रचयिता हेउछंती यास्क। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि पाली भाषा आर्य भाषार केउ स्तरर। ऑप्शन देथिला अपभ्रंश, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैदिक भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी मध्य भारतीय आर्य भाषा। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि अष्टाध्यायी व्याकरणर रचयिता किए। ऑप्शन थिला पतंजलि, पाणिनि, चंड, जैमिनी। तो सठिक उत्तर हेउछि अष्टाध्यायी व्याकरणर रचयिता हेउछंती पाणिनि। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि अशोकଙ୍କ ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ऑप्शन थिला पैसाची, अपभ्रंश, अर्धमागधी, पाली। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी पाली। अशोकଙ୍କ ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖ पाली भाषाରେ लिखित। तेणु सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि अर्धमागधी प्राकृत केउं धर्मर पवित्र भाषा। ऑप्शन रे थिला जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शाक्त धर्म, पाशुपत शैव धर्म। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए जैन धर्म। अर्धमागधी प्राकृत जैन धर्मर पवित्र भाषा। तेबे सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि ओडिया भाषार ल ध्वनि केउं प्राचीन भाषाରେ रहिछि। ऑप्शन थिला संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पूर्वी अपभ्रंश, निय प्राकृत। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत। ओडिया भाषार ल ध्वनि वैदिक संस्कृत प्राचीन भाषा रही। तेज सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा केउं साहित्यर भाषा को मानक ओडिया रे मान्यता दिया जाए। ऑप्शन देइछि जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवत, सारला महाभारत, चंडी पुराण, दांडी रामायण। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवत। जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवत साहित्यर भाषा को मानक ओडिया रो मान्यता दिया जाए। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि ओडिया भाषा रे कुओ की प्रकार शब्द। ऑप्शन थिला तत्सम, तद्भव, देशज, वैदेशिक। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी तद्भव। ओडिया भाषा रे कुओ हेउछि तद्भव शब्द। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि निम्नलिखित शब्द मानक भितर केउंटी देशज। ऑप्शन थिला बोईत, गराख, ताला, चांगुडी। तो सठिक उत्तर हेउछि देशज शब्द हेउछि ऑप्शन डी चांगुडी। चांगुडीटी हेउछि देशज शब्द। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन देइछि आलोकतार शब्दटी केउं भाषारु ओडिया भाषा को आसीछि। ऑप्शन थिला इंग्राजी, पारसी, पर्तुगीज, आरबी। तो सठिक उत्तर हेउछि आलोकतार शब्दटी पर्तुगीज भाषारु ओडिया भाषा को आसीछि। तेणु सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि ताला शब्दटीर मूल शब्द कोन। ऑप्शन थिला तालाब, ताल, तालक, तुल्य। तो सठिक उत्तर हेउछि ताला शब्दटीर मूल शब्द हेउछि तालक। तेणु सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि निम्नोक्त केउं शब्दटी द्राविड़ भाषारु आसीछि। ऑप्शन थिला पिला, कानतराटी, लंठन, फिता। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए पिला शब्दटी द्राविड़ भाषारु आसीछि। तेणु सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा ओडिया भाषा तत्व ग्रंथटी काहा द्वारा रचित। ऑप्शन थिला गोलोक बिहारी धळ, गिरिजा शंकर राय, विनायक मिश्र, गोपीनाथ नंद। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी गोपीनाथ नंद। ओडिया भाषा तत्व ग्रंथटी गोपीनाथ नंदଙ୍କ द्वारा रचित। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि प्राकृत सर्वस्व ग्रंथर रचयिता किए। ऑप्शन थिला मार्कंडेय, बररुचि, चंड, हेमचंद्र। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए मार्कंडेय। प्राकृत सर्वस्व ग्रंथर रचयिता हेउछंती मार्कंडेय। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि किए पाली को कलिंगर भाषा बोली कहिथिले। भल भाबरे मन रखंतु किए पाली को कलिंगर भाषा बोली कहिथिले। ऑप्शन थिला रिच डेविड, ओल्डेनबर्ग, पिसेल, मार्क्स मुलर। तो सठिक उत्तर हेउछि कलिंगर भाषा बोली पाली को कहिथिले ओल्डेनबर्ग। भल भाबरे मन रखंतु ओल्डेनबर्ग कहिथिले पाली भाषा को कलिंगर भाषा बोली। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि किए उड्रजा विभाषा
କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅପସନରେ ଥିଲା ଅଶ୍ୱଘୋଷ, ଶୂଦ୍ରକ, ଭରତମୁନି, ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭରତମୁନି ଉଡ୍ରଜା ବିଭାଷା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଉର୍ଜାମ୍ ଶିଳାଲେଖର ସମୟ କେତେ? ଅପସନ୍ ଥିଲା 619 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1289 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1384 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଉର୍ଜାମ୍ ଶିଳାଲେଖର ସମୟ ହେଉଛି 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଲିପିରେ ଖୋଦିତ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ତାମିଲ, ଓଡ଼ିଆ ଦେବନାଗରୀ, ଓଡ଼ିଆ ତେଲୁଗୁ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମୀ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଓଡ଼ିଆ ଓ ବ୍ରାହ୍ମୀ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କା ତରୁବଳ ପଞ୍ଚବିଳାଳ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଶବରୀପା, କାହ୍ନୁପା, ଲୁଇପା, ଢେଙ୍କିପା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲୁଇପା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଡମ୍ବିଚର୍ଯ୍ୟାର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଭୁସୁକୁପା, ଦାରିକପା, ସରହପା, କାହ୍ନୁପା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡମ୍ବିଚର୍ଯ୍ୟାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପା। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ତେଲେଙ୍ଗୀ ଯେ ନାଗରୀ ଦକ୍ଷିଣୀ କନାଉଜ ଆହରଣ ଗୌଡ଼ି ଆଚକ୍ରାୟଣୀ ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିଖିତ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି, ସାରଳା ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଏହା ଲିଖିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ପୁରାଣରେ ମହିଷାସୁରର ଆଜ୍ଞାପତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ, ଚଣ୍ଡୀ, ବୃହସ୍ପତି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର। এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ମହିଷାସୁରର ଆଜ୍ଞାପତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ, ଚଣ୍ଡୀ, ବୃହସ୍ପତି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ମହିଷାସୁରର ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଦେ ଭାଗବତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଦେ ଭାଗବତ, ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ପୁତାରେ କିଛି ନ ଛୁଇଁବୁ, ବସିଲେ ପୁତାରେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବୁ, ରୋଗୀ ହେବୁ ହାଇ ହେବ। ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗଦ୍ୟ ରଚନା? ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗଦ୍ୟ ରଚନା? ଅପସନ୍ ଥିଲା ତୁଳାଭିଣା, ରୁଦ୍ରସିଧାନିଧି, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ମାଦଳାବାଞ୍ଜି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ପୁତାରେ କିଛି ନ ଛୁଇଁବୁ, ବସିଲେ ପୁତାରେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବୁ, ରୋଗୀ ହେବୁ ହାଇ ହେବ। ଏହା ତୁଳାଭିଣା ଗଦ୍ୟ ରଚନା। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ବ୍ରତ କଥାକୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କଥା, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, କୁଟକୁଟି ବ୍ରତ କଥା, ରାଇଦାମୋର ମୋଦର ବ୍ରତ କଥା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଦେବ କହି ଭଗତି କରୁଣ ଅଛନ୍ତି ଭୋ କୁମାର ସେଣ, ଏହା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ ଶିଳାଲେଖ, କୋଣାର୍କ ଶିଳାଲେଖ, ନୃସିଂହନାଥ ଶିଳାଲେଖ, ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ ଶିଳାଲେଖ। ଦେବ କହି ଭଗତି କରୁଣ ଅଛନ୍ତି ଭୋ କୁମାର ସେଣ, ଏହା ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ ଶିଳାଲେଖରେ ଭାଷା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଶିଶୁବେଦ କେଉଁ ଧର୍ମର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ, ନାଥ ଧର୍ମ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିଶୁବେଦ ହେଉଛି ନାଥ ଧର୍ମର ରଚନା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଶିଶୁ ବୋଧି ମୋହର ବୟସ ଅଳ୍ପଟି, ଏ କଥା କେଉଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଥିଲା ବର୍ଷା ଦାସ, ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ବୁଦ୍ଧି ମୋହର ବୟସ ଅଳ୍ପଟି ଏଇ କଥାଟି ସାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବଟି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ରେ ଥିଲା ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବ, ସଭା ପର୍ବ, ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ, ବନ ପର୍ବ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର
ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବଟି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି କେଉଁ ଚଉତିଶାରେ ଶିବ ବୁଢ଼ାବର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ଶିବ ଚଉତିଶା, କଳାକଳବର ଚଉତିଶା, ବା ଚଉତିଶା, କଳସା ଚଉତିଶା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, କଳସା ଚଉତିଶାରେ ଶିବ ବୁଢ଼ାବର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ନୃସିଂହ ପୁରାଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତ ନୃସିଂହ ପୁରାଣକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଦାସ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୃସିଂହ ପୁରାଣକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଦାସ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିକୁ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା? ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିକୁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ମତ ବଳରାମ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା କଳ୍ପଲତା, ଶଶିସେଣା, କାଞ୍ଚନଲତା, ପରିମଳା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କଳ୍ପଲତା। କଳ୍ପଲତା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ନାୟକର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ଶଶିଶେଖର, ବିଶ୍ୱଭୂତି, ପୁଷ୍ପକେତୁ, ପ୍ରଭାକର। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ନାୟକର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଭାକର। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଉପରେ କେଉଁ କାବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଉପରେ କେଉଁ କାବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ, ଚୌରଚିନ୍ତାମଣି, ଗଙ୍ଗବଂଶାନୁଚରିତମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ କାବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଶ୍ୟାମ ଅପବାଦ ମୋତେ ଲାଗିଥାଉ ପଦାବଳୀର କବି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ବନମାଳୀ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚକ୍ରପାଣି, ସାରିଆ ଭିଖ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ଅପବାଦ ମୋତେ ଲାଗିଥାଉ ପଦାବଳୀର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କଲେଜ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଥିଲା 1800, 1803, 1866, 1868। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କଲେଜ 10 ଜୁଲାଇ 1800ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍, ଅରୁଣୋଦୟ ପ୍ରେସ୍, କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍, ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା କେଉଁଠୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବାମଣ୍ଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା ବାମଣ୍ଡା ଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ରାଧାନାଥଙ୍କ ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ତେବେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ରେବତୀ ଗଳ୍ପ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା? ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ 1898 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ବିବାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ବିବାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ଫକୀର ମୋହନ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ବିବାସିନୀ
ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିବାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ରାଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରଥମେ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ରାଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1902 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରଥମେ 1902 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଗୋପୀନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଖଡ଼ଗା ପ୍ରସାଦ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ବୀର ବିକ୍ରମ ଦେବ, ରଘୁନାଥ ପରିଛା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ବଲ୍ଲଭର ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ପରିଛା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ରାମଶଙ୍କର ରାୟ କେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ? ତ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ କୋଠାପଦା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ, ବିନାୟକ ମିଶ୍ର। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ସହସ୍ରଶିର ରାବଣ କେଉଁ ରାମାୟଣର ଚିରତ୍ର? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର ଚିରତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା କିଏ? ଅପସନ୍ ଥିଲା କୁନ୍ତୀ, ଗାନ୍ଧାରୀ, ଗଙ୍ଗା, ଦୁଃଖୀଳା। ତ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାରୀ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାରୀ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ କିଏ ସୀତା ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ବେଦମତୀ, ଭୂମିସୁତା, ଜାନକୀ, ମାୟା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଜାନକୀ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ଜାନକୀ ସୀତା ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ମଠରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ମଠରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ବଡ଼ଛତା ମଠ, ଶଙ୍କର ମଠ, ସାତଲହଡ଼ି ମଠ, ରାଘବ ମଠ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସାତଲହଡ଼ି ମଠରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଦଶମ, ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ, ତ୍ରୟୋଦଶ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ତ୍ରୟୋଦଶ। ଭାଗବତର ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସାତଖଣ୍ଡିଆ ହରିବଂଶ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ତେବେ ସାତଖଣ୍ଡିଆ ହରବଂଶକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଲାଣି ଭେବଳତାମତି ଗୁଣଲକ୍ଷଣ ବୁଢ଼ାର ନାହିଁ ତହିଁ ଗତି। ଏଠାରେ ବୁଢ଼ାଟି କିଏ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ନାରଦ, ରାବଣ, ମହାଦେବ, ଦୁର୍ବାସା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ମହାଦେବ। ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଲାଣି ଭେବଳତାମତି ଗୁଣଲକ୍ଷଣ ବୁଢ଼ାର ନାହିଁ ତାହିଁ ଗତି। ଏଠାରେ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଶବ କୋଇଲିରେ ଦୁଃଖ ଗୁହାରୁଥିବା ଜନନୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଦେବକୀ, ଯଶୋଦା, କୌଶଲ୍ୟା, କୋଇଲି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଯଶୋଦା। କେଶବ କୋଇଲିରେ ଦୁଃଖ ଗୁହାରୁଥିବା ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ମୋହିନୀ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି କିଏ କାମାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମୋହନ, ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର, ମହିଷାସୁର, ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଗୋପୀ ଭାବ, ଦାସ୍ୟ ଭାବ, କୃଷ୍ଣ ଭାବ, ବ୍ରହ୍ମ ଭାବ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଆତ୍ରତ୍ରାଣ ଚଉତିଶାର କବି କିଏ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ, ଘନଭଞ୍ଜ। ତେଣୁ ଆତ୍ରତ୍ରାଣ ଚଉତିଶାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ,
ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆତ୍ରତାଣ ଚଉତିଶାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ ଅକ୍ଷରେ ହୋଇଛି ନିୟମ, କଥା ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଆଦିବ୍ୟ ସମ। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଥିଲା କୁଞ୍ଜବିହାର, କଳାକୌତୁକ, କନକଲତା, ରସକଲ୍ଲୋଳ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଅକ୍ଷରେ ହୋଇଛି ନିୟମ, କଥା ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ସମ। ଏହା ରସକଲ୍ଲୋଳ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାବ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ରସଲେଖା, ରସପଞ୍ଚକ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ପ୍ରେମମଞ୍ଜରୀ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରେମମଞ୍ଜରୀ। ପ୍ରେମମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁ କାବ୍ୟରେ କବି ନିଜ କାବ୍ୟକୁ ଘେନ ବୈଶୁଦ୍ଧ ପରାୟେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ କବି ନିଜ କାବ୍ୟକୁ ଘେନ ବୈଶୁଦ୍ଧ ପରାୟେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସଚି ଚିନ୍ତାମଣତ୍ରୟ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ସଚି ଚିନ୍ତାମନତ୍ରୟ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, କୁଳମଣି ଦାସ, ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସଚି ଚିନ୍ତାମନ୍ତ୍ରଣୟ ଉକ୍ତିଟି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କର। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କିଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ? ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଗୁରୁ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଲ୍ଲର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ମନ୍ଦନିକା, ଚମ୍ପକଲତା, ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ, ବିଶାଖା। ତ ଏଠାରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ହେଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଲ୍ଲର ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା, ମହୁରୀର ରାଜା, ପାରିକୁଦର ରାଜା, ଧରାକୋଟର ରାଜା। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁଟି ଆଠଗଡ଼ର ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରଥମେ କିଏ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ, ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା, ଆତ୍ରତାରଣ ଶତପଥୀ, କୁଳମଣି ଦାସ। ତେଣୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରଥମେ କୁଳମଣି ଦାସ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଗୀତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଚ ଗୀତ, ଲ ଗୀତ, ମ ଗୀତ, କ୍ଷ ଗୀତ। ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ କାବ୍ୟରେ ମ ଗୀତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଚତୁର ବିନୋଦର ମୂଳ କାହାଣୀର ନାୟିକା କିଏ? ଚତୁର ବିନୋଦର ମୂଳ କାହାଣୀର ନାୟିକା କିଏ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ, ପଦ୍ମାବତୀ, ମାର୍ଜାରମୁଖୀ, ଖଞ୍ଜନୀ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚତୁର ବିନୋଦର ମୂଳ କାହାଣୀର ନାୟିକା ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହେବ କି ହେବି ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ସେବିକି। ଏକଥା କେଉଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଥିଲା ବନମାଳୀ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ। ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ହେବ କି ହେବି ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ସେବକୀ। ଏ କଥାଟି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କବି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନା ପୀଠ କେଉଁଠି? ଭୀମ ଭୋଇ ସାଧନା କେଉଁଠାରେ କରୁଥିଲେ ପଚାରିଛି। ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା ଜୋରନ୍ଦା, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ଖଲିଆପାଳି, ତୁଡ଼ିଖାଲ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଖଳିଆପାଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଥମେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ, ଲଛମା, ମାମୁଁ, ବିଷମଞ୍ଜି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରଥମେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି କେଉଁଠାରୁ ଫକୀରମୋହନ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ତାଳଚେର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାମଣ୍ଡା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବାମଣ୍ଡା। ବାମଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟରୁ ଫକୀରମୋହନ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଥିଲା ଶିବନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର, କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ସେନ, ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି କେଉଁ କାବ୍ୟ ଉପରେ ଓଭିଡଙ୍କର ଆପୋଲୋ ଡାଫ୍ନି କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି?
এই क्वेश्चनटी मोस्ट इम्पोर्टाट तेणु भल भाव देखु केउ काव्य उपरे ओभिडींकर आपोल डाफिनी कहानीर प्रभाव पड़ी। ऑप्शन थिला चंद्रभागा, नंदिकेश्वरी, केदारगौरी, पार्वती। तेणु सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए चंद्रभागा। चंद्रभागा काव्य उपरे ओभिडींकर आपोलो डाफनी कहानीर प्रभाव पड़ी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन देछि निशब्दे जीवन स्रोत धाउछि किपरि भेटिबाकू मृत्यु सिंधु कराल लहरी। यह केउ कवितार पंक्ति। ऑप्शन थिला ऋषिप्राण, देवता अवतरण, नासिथ चिंता, जीवन चिंता, ए सृष्टि अमृतमय हे। एठारे सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी जीवन चिंता। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देछि शेक्सपियर टेम्पेस्ट नाटक अवलंबन रे रामशंकर केउ नाटक रचित। ऑप्शन थिला कलिकाल, विषमोदक, बनबाला, कांचनमाली। तो सठिक उत्तर होउछि शेक्सपियर टेम्पेस्ट नाटक अवलंबन रे रामशंकर विषमोदक नाटक रचित। तेणु सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। गंगाधर केउ काव्य रे चपला चरित्र रहिछि। ऑप्शन थिला इंदुमती, कीचकबध, तपस्विनी, प्रणय बल्लरी। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी प्रणय बल्लरी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। विश्वनाथ करंक संपादित उत्कल साहित्य प्रथमे केबे प्रकाश पाइथिला। तेबे विश्वनाथ करंक संपादित उत्कल साहित्य प्रथमे 1887 ख्रीष्टाब्द रे प्रकाश पाइथिला। तेणु सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। नंदकिशोर बळंकर निर्झरणी केउ धरण कविता ग्रंथ। नंदकिशोर बळंकर निर्झरिणी केउ धरणर कविता ग्रंथ। ऑप्शन थिला काव्य, खंडकाव्य, संबोधन कविता, गीति कविता। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी गीति कविता। नंदकिशोर बळंकर निर्झरिणीटी हेउछि गीति कविता ग्रंथ। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। कविंकी सुमरी विरागे मुह फेराय पछे कोणार्के काव्य रे ए उक्तिटी काहा प्रति उद्दिष्ट। ऑप्शन थिला उपेंद्र भंज, राधानाथ राय, गोपबंधु दास, मधुसूदन दत्त। तो सठिक उत्तर होउछि कविंकी सुमरी विरागे मुह फेराय पछे कोणार्क काव्य रे ए उक्तिटी राधानाथ रायଙ୍କ ପାଇଁ उद्दिष्ट। तो ऑप्शन बी होउछि करेक्ट आंसर। देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देछि जहा अंगे निभाइछि काहार आत्मजीवनी। ऑप्शन थिला कालंदी चरण पाणिग्राही, कालीचरण पट्टनायक, गोपीनाथ महांती, सची राउतराय। तो जहा अंगे निभाइछि हेउछि कालीचरण पाणिग्राहीଙ୍କ आत्मजीवनी। तेणु सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देछि केउ नाटकटी कालीचरणଙ୍କ नुहे। ऑप्शन थिला रक्तमंदार, भरोसा, चक्री, गर्ल्स स्कूल। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी भरोसा। भरोसा नाटकटी कालीचरणଙ୍କର नुहे। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देछि केउटी सची राउतरायଙ୍କ प्रथम कविता ग्रंथ। ऑप्शन थिला पल्लीश्री, बाजीराउत, पाथेय, भानुमतीर देश। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी पाथेय हेउछि सची राउतरायଙ୍କ प्रथम कविता ग्रंथ। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देछि बंका ओ सीधा कविता ग्रंथर कवि किए। ऑप्शन थिला गोदावरीश मिश्र, गोदावरीश महापात्र, मनमोहन मिश्र, कृष्णचंद्र त्रिपाठी। तो बंका ओ सीधा कविता ग्रंथर कवि हेउछंती गोदावरीश महापात्र। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देछि माटीर ताज केउ धरणर ग्रंथ। ऑप्शन थिला कविता, आत्मजीवनी, उपन्यास, क्षुद्र गल्प। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी क्षुद्र गल्प। माटीर ताज हेउछि क्षुद्र गल्प ग्रंथ। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देछि दाना पानी उपन्यासर नायक किए। ऑप्शन थिला सरजू सावंता, शुक्रुजानी, रवि, बळी दत्त। तो दाना पानी उपन्यासर नायक हेउछि बळी दत्त। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। सिंधु चौधुरी केउ उपन्यासर चरित्र। सिंधु चौधुरी केउ उपन्यासर चरित्र। ऑप्शन थिला लय विलय, अनाम, वज्रबाहु, माटीमोटाळ। तो सिंधु चौधुरी माटीमोटाळ उपन्यासर चरित्र। भल भाव मन रखु सिंधु चौधुरी माटीमोटाळ उपन्यासर चरित्र। ऑप्शन डी होउछि करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। पौलुह कटा गल्पर गाल्पिक किए। पौलुह कटा गल्पर गाल्पिक किए। ऑप्शन थिला गोपीनाथ महांती, कानुचरण महांती, सुरेंद्र महांती, गुरुप्रसाद महांती। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए गोपीनाथ महांती। पौलुह कटा गल्पर गाल्पिक हेउछंती गोपीनाथ महांती। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। सरदेई केउ उपन्यासर विशिष्ट नारी चरित्र। ऑप्शन थिला बधुप्रिया, कृष्णावेणीर संध्या, नीलशैल, अचलायतन। तो सठिक उत्तर सरदेई हेउछि नीलशैल उपन्यासर विशिष्ट नारी चरित्र।
तो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा केउ गल्प संकलन पई सुरेंद्र महांती ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती। ऑप्शन एतला सबुज पत्र और धूसर गोलाप, कृष्णचूड़ा, मराळर मृत्यु, महानगरीर रात्रि। तो सठिक उत्तर हेउची सबुज पत्र और धूसर गोलाप गल्प संकलन पई सुरेंद्र महांती ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती। परवर्ती क्वेश्चन टी देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि केउ उपन्यासटी आत्मजैवनिक पद्धतिर रचना। ऑप्शन एतला हंसगीति, नेति नेति, आजीविकर अट्टहास, प्रजापति। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी नेति नेति। नेति नेति उपन्यासटी आत्मजैवनिक पद्धतिर रचना। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी। परवर्ती क्वेश्चन टी देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि कवि विनोद चंद्र नायक केउ कविता ग्रंथ पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती। ऑप्शन एतिला नीलचंद्र उपत्यका, चंद्र ओ तारा, इलावृत, सरीसृप। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी सरीसृप। सरीसृप कविता ग्रंथ पाई कवि विनोद चंद्र नायक केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि सात तारार द्वीप र मुख्य चेतना कौन। ऑप्शन एतला प्रतीकवादी चेतना, प्रकृतिवादी चेतना, वास्तववादी चेतना, रोमांटिक चेतना। तो सठिक उत्तर हेउछि सात तारार द्वीप र मुख्य चेतना हेउछि प्रकृतिवादी चेतना। एणु ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा कालपुरुष कवितारे केउ इंग्राजी कविंक प्रभाव रहिछि। कालपुरुष को लिखिथिले गुरुप्रसाद महांती आउ सेठारे इंग्राजी कविंक प्रभाव रहिछि टीएस इलियट। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि केउ कविता पुस्तक दुई जन कविंक द्वारा लिखित। ऑप्शन एतला समुद्र स्नान, नूतन कविता, नई आरपारी, नई पहरा। तो सठिक उत्तर हेउछि नूतन कविता पुस्तक को दुई जन कविंक द्वारा लिखित होइछि। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि पथ ओ पृथ्वी की धरणर ग्रंथ। क्वेश्चन टी को आउथे देखि नबा। पथ ओ पृथ्वी की धरणर ग्रंथ। ऑप्शन एतला गल्प, उपन्यास, आत्मजीवनी, जीवनी। तो सठिक उत्तर हेउछि पथ ओ पृथ्वी आत्मजीवनी धरणर ग्रंथ। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन टी देइछि गुरुप्रसाद महांतीक चंपाफुल की धरणर कविता। गुरुप्रसाद महांतीक चंपाफुल की धरणर कविता। ऑप्शन एतला शोक कविता, गाथा कविता, संबोधन कविता, सनेट। तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी सनेट। गुरुप्रसाद महांतीक चंपाफुल हेउछि सनेट धरणर कविता। तो वीडियो रे एतिकी।